22 సీట్స్ రావాలి. దట్స్ ఓకే, జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను బేలల ఆఫీస్ కడుతున్నా అంటే ఈ రోజు కోసం కదా. ఆదిలాబాద్ ఆఫీస్ కట్టమంటే పెద్ద ఊరు, బేలలకి చిన్న ఊర్లో ఎందుకు సార్ మీరు 35 లక్షలు పెట్టి ఆఫీస్ కడుతుంటా అంటే నేను 35 ఏళ్ళు ఈయనే ఉంటా, ఆదిలాబాద్లో ఉంటా, రాజకీయాలనే ఉంటా, నన్ను నమ్ముకుని వచ్చిన వాళ్ళే కాపాడుకుంటా. నేను మీ అందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. ఇజ్జగిరి సంజయ్ గారు, నేను 3 సార్లు ఒక మనిషిని పంపిన, సంజయ్ గారిని పట్టుకరాపోయి పార్టీలో జాయిన్ చేసుకుందామని 2 ఏళ్ళ కిందట. కరెక్ట్ సంజయ్ మనిషిని పంపిన, పంపితే నా మీద మాట మీద గౌరవంతో వచ్చింది. ఆయన కోఆప్షన్ మెంబర్ ఉండి మాటలే గడగడగడగడ, లోపల మళ్ళీ పొల మంచి పాపం, మాటలే ఉండగా గడగడగడ అంటే తెలియదు, ఇంకా లోపల మళ్ళీ బుడబుడనే పాపం అన్నను వెళ్ళేటంటే కంటే అంత మంచి మనసున్నటువంటి వ్యక్తి. మా ఊరి పక్కనే వాళ్ళ సొంతూరు కప్పర్లో, ఎంత మంచి మనిషి ఆయన. జనరల్ సీట్లో రాష్ట్రంలో జనరల్ ఎమ్మెల్యే స్థానాల్లో ఒక ఎస్సీ ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా పోటీ చేసినట్లే నాకు తెలియదు, కానీ జనరల్ స్థానంలో ఒక ఎస్సీ బిడ్డ నిలబెట్టి గెలిపించుకున్నటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ. జగిరి సంజయ్ అనేది ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ స్థానం కాదు, జనరల్ స్థానం. అది జనరల్ స్థానంలో ఒక మాదిగ బిడ్డని నిలబెట్టి గెలిపించుకున్నందుకు నాకు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నేను నా పుట్టుక నా జన్మ సార్థకమైంది అనిపించింది. నాతో 25 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు నడుస్తాడు జగిరి సంజయ్ అన్న. నన్ను నమ్ముకొని పార్టీలకు వచ్చినందుకు, నేను కౌన్సిలర్ అయినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. జీషాన్ అలీ, ఇతను ఒక స్టోరీ. గరీబోడు బాగా సేవ చేశారు, बहुत सेवा करते और मेरे साथ असेंबली इलेक्शन में कुछ इधर उधर गड़बड़ हुआ, काम नहीं कर सके, मगर पत्ती मुज्जला लेके आए, इनको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, उनको टिकट वादा दिलवाया जीशान भाई, और मुझे इधर नहीं है मगर उनका नाम मैं बताना चाहिए। जीशान भाई को हम टिकट दिए, मुझे भरोसा करके कांग्रेस पार्टी में आया और जीशान भाई को टिकट दिए। जीशान भाई ने बम्पर मेजॉरिटी 600 से 878 सब 878 900 वोट से जीता, हाईएस्ट मेजॉरिटी है 968 और 878 मेजॉरिटी बोल रहा हूं मैं, बोल्ड वोट्स नहीं बोल रहा हूं मैं। तो उतना बड़ा 900 मेजॉरिटी से जीता, बहुत मुझे भरोसा करके आया। कांग्रेस पार्टी में हम उनको काउंसलर बनाए, बहुत खुशी की बात है। और मेरा भाई गज्जल विजय लास्ट टाइम में इंडिपेंडेंट खड़ा होके 422 कुछ वोट प्राप्त किया विजय ने, 450 विजय 450 वोट्स लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट. अब गुर्तुरे ఈసారి కూడా మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి వారు మంచి మెజారిటీతో గెలవడం జరిగింది. వారి కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. 31 रशीद उल हक, मेरा भाई इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. रशीद भाई, इधर रशीद उल हक भाई एक हाथ खड़े करना, सबको मालूम है ना रशीद उल हक. तो रशीद भाई ने असेंबली इलेक्शन के लिए मेरे को काम किया, मेरे को भरोसा करके आया. मैं असेंबली इलेक्शन में पूछा ना कुछ चाय पानी का खर्चा कुछ चाहिए, वो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मैं पार्टी में ज्वाइन होना, आपका लीडरशिप में काम करना. यही बात बोले ना. अभी एसटी भवन में कुछ ज्वाइन किया ना, आपको कौन सा भवन में ज्वाइन किया? असेंबली इलेक्शन एसटी भवन है, जब असेंबली इलेक्शन के TNGOs में आपको ज्वाइन किया रशीद भाई को. और रशीद भाई को मैं वादा किया कि सेकंड टाइम आपको काउंसलर बनाएंगे, तो जरूर उनको सेकंड बार दूसरा बार, पिछले बार इंडिपेंडेंट काउंसलर जीते, अभी कांग्रेस पार्टी से जीते, मेरे पे ऊपर भरोसा करके आए, उनको काउंसलर और एक बार सेकंड टाइम जीतना, उसको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत तालियों से उनको बधाई दीजिए. वार्ड नंबर 32 टाइगर परवेज भाई और उनका पिताजी अंसार भाई, इलेक्शन से कुछ दिन पहले मेरे ऊपर भरोसा रखी,
परवेज भाई को पहले बार मैं यही हाल में मीटिंग किया। परवेज भाई और उनका पिताजी अंसार भाई, इधर हम तीनों ही बैठे। मैं जहीर रमजानी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहीर रमजानी साहब ने इनका इंट्रोडक्शन किया, एक अच्छा यंग फ्यूचर अपकमिंग लीडर को मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैं एक बात बोलता हूँ, आपका बेटा कंदी श्रीनिवास रेड्डी जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे, उनको मैं नहीं भूलता हूँ। परवेज भाई को मुझे जहीर रमजानी साहब इंट्रोड्यूस किया, मैं नहीं भूलता हूँ। నేను ఎవరిని ఎక్కడ కలిసినా ఎవరు కల్పించారు, कौन मुझे इनसे मिला है, मैं उनको कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मेरे को तो कोई ना कोई इंट्रोडक्शन करना है ना। एक बात बोलता हूँ, हमारा माताजी पिताजी, सबका माताजी पिताजी का इधर अरेंज्ड मैरिज ही होता, कोई ना कोई मिडिल मैन रह के उनका रिश्ता पक्का किया होगा। मेरे पिताजी का, आपका पिताजी का, आपका पिताजी, మన తల్లిదండ్రుల సంబంధాలు ఎవరో ఒక పెద్ద మనిషి కలిపేది కదా। ఊరి అయ్యవాళ్ళో, జంగమోళ్ళో, అయ్యోళ్ళో, బట్టుమూరుతో ఊర్లి పెద్ద మనిషిలో సంబంధాలు కలిపేది కదా। మా అమ్మనాల్ని ఆ పెద్ద మనుషులు కలపడం వల్లే మనకి జన్మ వచ్చింది, అవునా కాదా? మనకి జన్మ వచ్చింది, మనం మర్చిపోలేము। కాబట్టి మనల్ని కల్పించి ఒక దోస్తుని, మంచి ఫ్రెండ్ని పరిచయం చేసినందుకు జహీర్ రమజానీ గారికి కృతజ్ఞతలు। అలాగే మంచి కష్టజీవి, మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ वार्ड नंबर 32 లో बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग है। अंसार भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, परवेज भाई अंसार भाई से भी बड़े लीडर बनता, ये मेरा वादा है। वक्त आने पे मैं बताऊंगा कैसा बनता, अंसार भाई से भी अच्छा लीडर बनता। बहुत बहुत तालियों से उनको बधाई दीजिए परवेज भाई। और 33 महबूब भाई, महबूब भाई इनका टिकट आपको अभी शौकत अली भाई नया है ना। शौकत अली भाई मेरे फादर है, और सुजात अली साहब मेरा काका है, हमारा काका है। सुजात अली साहब का भाई है, सखी సొంత తమ్ముడు ఈయన। సుజాత అలీ గారు తెలుసుగా, నాతో పాటు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో తిరిగిండు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు। షౌకత్ అలీ గారు, వీళ్ళందరూ కలిసి నన్ను మహబూబ్ గారి దగ్గర తీసుకొచ్చారు। నేను ఒక इंटरव्यू लाया इसको, महबूब भाई को मैं एक इंटरव्यू लिया। जब आप ज्वाइन हुए, आप सबको बुजुर्ग नेताओं को लाया मेरा ऑफिस को, और रामपुर भोज रेड्डी गाరు वेदिక మీదకి రండి, और महबूब भाई को टिकट दिया। महबूब भाई कितना साल आप कुवैत में था? 21 इयर्स कुवैत में था, फिर भी मैं भरोसा रख के उनको टिकट दिया। एक बात बोलता हूँ मैं, इनमें से कोई किसी को भी पूछो, हर आदमी को टिकट दिया। टिकट के साथ साथ 5 लाख या 7.5 लाख, 7.5 लाख या 5 लाख मेरा खुद का पैसा भेजा इनके लिए। मैं करने जिंदगी में याद रखो, వీళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కరికి 7.5 లక్షల క్యాష్ లేదా 5 లక్షల క్యాష్ ఇచ్చినాం, బీఫామ్ ఇంటికి పంపించినాం, టికెట్ ఇచ్చినాం। कंदी श्रीनिवास रेड्डी जितना साल राजनीति में रहेगा, आप याद रखो, बी-फार्म फ्री में मिलेगा, आप हार्ड वर्क करो बस। पायल शंकर वार्ड नंबर बताता हूं, टिकट देने के लिए किससे कितना पैसा लिया बोल के मेरे पास डेटा है। ఒక్కొక్క టికెట్ ఇయ్యేందుకు ఆయన ఎన్ని పైసలు తీసుకున్నాడు 49 వార్డులలో నా దగ్గర డేటా ఉన్నది। ఒక వార్డులో అయితే 15 లక్షలు తీసుకొని కూడా టికెట్ ఇయ్యలేదట, दान डेटा కూడా నాకు ఉన్నది। 15 లక్షలు लिया मगर टिकट नहीं दिया, दूसरों को बेच दिया बोल के। ये पायल शंकर, ये ऑफिस में मैं बता रहा हूँ, टिकट आप हार्ड वर्क करो, आप अपना वार्ड में बहुत डेवलपमेंट करो, कार्यकर्ताओं को अच्छा देखभाल करो, टिकट आपको घर पे आएगा, आप कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तो महबूब भाई देखो, ये सब लोगों को इधर फ्री में మనం మంచిగా టికెట్ ఇచ్చి ఆశీర్ దేవుడి దయతోని వాళ్ళ ఇంటికి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకి మంచిగా కష్టపడి చేయమని చెప్పినాం।
హార్డ్ వర్క్ చేయమని చెప్పినాం. మరి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మహబూబ్ గారు కూడా మంచిగా ప్రజలలో గెలిచి వచ్చిండ్రు, వారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో. అట్లాగే వార్డ్ నెంబర్ 38 ఇవి మన బ్యాట్మెన్ మిస్టర్ బ్యాట్మెన్. సో అంటే ఆయన గుర్తు బ్యాట్ అని బ్యాట్మెన్ అని చెప్పిన, బట్ మంచిగా హార్డ్ వర్కర్. టికెట్ కొంచెం ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి, కానీ నా ఫాలోవర్ టికెట్ చాలాసార్లు బాధ అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే ఎవరికైనా మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకు టికెట్ రాకపోతే మనసు బాధ అనిపిస్తుంది. సో అయినా కూడా తను మంచి మెజారిటీతో గెలిచొచ్చిండు. వారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో కొట్టండి. అర్బాజ్ మంచి సిన్సియర్ హార్డ్ వర్కర్, ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు. రాజకీయాలకు ఇప్పుడిప్పుడు వచ్చిండు. రాజनीति अभी भी आए और भी बहुत फ्यूचर है. अरबाज भाई को बहुत बहुत बधाई हो अरबाज भाई. और योगेश అన్న 39 వార్డ్. యోగేష్ అన్నకు రకరకాల మంచి హార్డ్ వర్కర్. ఆయన కూడా హైయెస్ట్ మెజారిటీతో గెలిచిండు. మీకు ఒకటి చెప్పనా, రాజకీయాల్లో ఉంటే క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్ అవసరం లేదని ఒక ఉదాహరణ యోగేష్ గారు. సార్ మరి రాజకీయాల్లో పోటీ చేయాలంటే మన కులం ఉండాలి కదా సార్, అక్కడ ఆ వార్డులో ఆ ఊర్లో మన కులం ఉండాలి. యోగేష్ గారి వార్డులో యోగేష్ గారు మరాఠా సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు. యోగేష్ గారి 39 వార్డులో మరాఠా సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఇల్లు రెండే. आपको समझ में आया? 2 ही घर है मराठा समाज का, फिर भी उन्होंने हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीता. कितना मेजॉरिटी से जीता? 570 मेजॉरिटी से जीता योगेश भाई. मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन. हार्ड वर्क చేస్తే ఇంకా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది యోగేష్ గారికి. సిన్సియర్ హార్డ్ వర్కర్, తప్పకుండా మంచి స్థానానికి ఎదుగుతారు. అట్లనే చరణ్ తమ్ముడు గురించి ఇంట్రడక్షన్ మీకు కావాలన్నా, మంచి హార్డ్ వర్కర్. పోయినసారి 10-15 ఓట్లతో ఓడిపోయాడు. ఈసారి ప్రత్యర్థి వ్యక్తి మీద అనేక ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఆరోపణలు ఉన్నాయి, అనేక రకాలుగా అనేక వ్యక్తులు ఇబ్బంది పెట్టిన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయినా కూడా చరణ్ వాడికి ఆయన దండయాత్రలాగా వచ్చాడు. చరణ్ వాళ్ళని భయపెట్టాడు, తమ్ముని భయపెట్టింది, వీళ్ళతో తిరిగేటోళ్ళని భయపెట్టింది. కానీ నేను సర్వే చేస్తే ఏ ఇళ్ళకి పోయినా కూడా ఈసారి చరణ్ గౌడ్ గారికే వేస్తాం. నేను సర్వే చేపించిన, ఈసారి చరణ్ గౌడ్ గారికే వేస్తాం. నేను అప్పుడే చెప్పిన, చిన్న నీ ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఎవరైనా కానీ నువ్వు బంపర్ మెజారిటీతో గెలుస్తున్నావు చిన్న అని చెప్పిన. తమ్ముడు 968 మెజారిటీతో గెలిచాడు. యూత్ కాంగ్రెస్ పార్టీనే నమ్ముకున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి. రకరకాల కేసులున్నాయి. ఎన్ని కేసులు చిన్న? 12 కేసులున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకున్నాడు. సిన్సియర్, చాలా సంతోషం. ఇట్లాంటి వాళ్ళ అచీవ్మెంట్ చూస్తే మనం రాజకీయాలకు వచ్చినందుకు మన జన్మ ధన్యం అనిపిస్తుంది. అట్లనే మన స్వాతి కాంబ్లే అక్క, మంగేష్ అన్న, వీళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మెజారిటీతో ఓడిపోయింది. పోయింది సార్ 10 ఓట్లన్నా 10 ఓట్స్ 10 ఓట్లతో ఓడిపోయింది పోయింది సార్. ఒక జనరల్ వార్డ్ ఒక జనరల్ వార్డులో 10 ఓట్లతో ఓడిపోవడం. ఒక ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి తనంత తాను సొంతంగా నిర్మాణం చేసుకున్నాడు. అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. కష్టజీవి. కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకున్నారు. ఎట్లయినా ఈసారి తను రిజర్వేషన్ తనకు అనుకూలంగా రావడం చాలా ఆయన అదృష్టము, దేవుడి దయ. తప్పకుండా టికెట్ ఇస్తే గెలుస్తాడు అనుకున్నాము. తను కూడా మంచి మెజారిటీతో గెలిచి వచ్చిన మెజారిటీ 410 ఓట్స్, 410 ఓట్లకు పైగా ఓట్ల మెజారిటీ తను గెలిచి రావడం. మంగేష్ గారు చాలా హంబుల్, డౌన్ టు ఎర్త్, చాలా హంబుల్ అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్. అట్లాగే వారు కోరుకున్న అడ్వకేట్ రంగంలో వారి భార్య గారు, వారి సహధర్మచారిని ఈరోజు మన కౌన్సిలర్ అయ్యారు. వారు అడ్వకేట్ న్యాయవాద వృత్తిలో
మరొక మంచి పోస్ట్ ఉన్నది. ఆ పోస్ట్ వారు అనుకున్న పోస్ట్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. ఆ పోస్ట్ మా మైండ్లో కూడా ఉన్నది. తప్పకుండా మంగేష్ గారికి మేము అండగా నిలబడతాం తప్పకుండా. అట్లనే కళాల శ్రీనివాస్ గారు కూడా నన్ను నమ్మి వచ్చిండ్రు. టికెట్ న్యాయం చేయలేకపోయినా ఇండిపెండెంట్గా గెలిచిండ్రు. అట్లనే వారు కూడా మన బండారి అనూష సతీష్ గారి చైర్మన్ కోసం ఓటేసిండ్రు. వారికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఇక బండారి సతీష్ గారు, బండారి అనూష గారు 45 వార్డు. ఒక్కొక్కరు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, సతీష్ గారిని ఒక టెంపుల్లో కలిసిన నేను. ఆయన అప్పుడు హనుమాన్ దీక్ష పట్టున్నాడు. ఫస్ట్ మొదటి పరిచయం నాకు సతీష్ గారికి అక్కడే. బండారి సతీష్ గారు, సతీష్ అన్ననే అన్న నేను అప్పుడు కూడా, నాకంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళు. మీరు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావాలని అంటే కనుక అప్పుడు ఆహ్వానం పలికిన, మళ్ళీ 2 సార్లు ఫోన్లో ఆహ్వానం పలికిన. ఆ తర్వాత నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఆయన నన్ను నమ్ముకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చారు. మొదటి రోజు జాయినింగ్ రోజు ఎంత సిన్సియారిటీ ఉండేనో, చైర్మన్ అయి 20 రోజులైనా కూడా అదే సిన్సియారిటీతో ఉన్నాడు బండారి సతీష్ గారు. మనిషి ఏం మారలే, మనస్తత్వం ఏం మారలే, అహంకారము కించిత్ కూడా అహంకారం ఉండదు. నిజాయితీ గల్ల మాట, మళ్ళా బొంకే మాట కాదు, రేపు ఎల్లుండి అవుతుంది అనే అబద్ధాలు చెప్పి తప్పించుకునే మాట కాదు. అన్న ఇది సాధ్యం అవుతుంది, ఇది సాధ్యం కాదని నేను చెప్తున్నా, మున్సిపాలిటీని ఒక మంచి వ్యక్తి చేతిలో పెట్టామన్నటువంటి నాకు ఒక ధైర్యం ఉన్నది. బండారి సతీష్ గారిని మీరు చూడండి, బండారి సతీష్ గారు అహంకారంగా మాట్లాడిందని నాకు ఒక్కళ్ళు వచ్చి చెప్పమనండి. రాజకీయాలలో అహంకారం కంటే సేవ, ప్రేమ, ఆప్యాయత, మనుషుల ఎదుటి వ్యక్తులకు ఇచ్చేటువంటి గౌరవం బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడతాయి. నా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ల కంటే ముందు చెప్పేటోళ్ళట, ఉత్తానే నన్ను కలవని వాళ్ళు, చూడని వాళ్ళు, అబ్బా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి బాగా గర్వనాట అని చెప్తుండే, ఉత్తనే ప్రచారం చేస్తుండే. నాకు ఒకసారి ఇజ్జగిరి సంజయన లాంటి ఈరోజు నువ్వు కంది శ్రీనివాస్ ఒక్కసారి కలిసేవరా, ఆయన అయస్కాంతం ఒక్కసారి కలిసినామంటే అయస్కాంతం కతకపోతావు, మళ్ళీ నువ్వు బయటకు కూడా వెళ్ళవాడా, నీకేమి నేనేమి రోజు ఫోన్లు చేసి నీకు మాయమాటలు చెప్పి రాత్రి ఒక 2 పెగ్గులు కొట్టి ఫోన్ చేసేటోడు కాదు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి. పొద్దున ఒకటే మాట, సాయంత్రం ఒకటే మాట, రాత్రి 2 దాకా ఆఫీస్లో కూడా ఉంటాడు ఎలక్షన్ల దాకా. విజయగిరి సంజయ్ గారిని అడగండి, రకరకాల రూమర్స్ లేపుతుండే. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి నన్ను కలిసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ అంటారు, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏం నేను ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా ఇక్కడ ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి, నేను ఎప్పుడైనా మీతోనే మీకు పెగ్గు తాగిపించినా కూర్చున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా నేను కంది శ్రీనివాస్ కూడా వీక్నెస్ ఏంటంటే భోజనం పెట్టుడు మాత్రం బరాబరి పెడతాం భోజనం. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టు. మరి సీరన్న రోజు తాగిపియడు, తినిపియడు. ఎందుకు ఇట్లానంటే కనుక మనిషి వ్యక్తిత్వం ఒక్కరోజు, ఈరోజు కాకపోతే రేపు తెలుస్తుంది, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు బయట అంటే కనుక, అబ్బో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి దగ్గర పోకరా, ఒక్కసారి ఆయన మాయల పడ్డామంటే కనుక నువ్వు బయటకు వెళ్ళవరా, ఆయన నువ్వు బయటకు వెళ్ళవు అంటే. వ్యక్తిత్వం మనిషికి అందాన్ని ఇస్తుంది. భౌతిక అందమే కాదు, మనిషి ముఖం అందంగా, మనిషి వ్యక్తిత్వం, ప్రేమ గుండెల్లో నుంచి ఉంటే నేను ఎవరినైనా కానీ మనస్ఫూర్తిగా పలకరిస్తాను. ఎంత చిన్న వ్యక్తి అయినా కానీ, వాళ్ళ అంకోల నుంచి రాని, తంతోల నుంచి రాని, బేల నుంచి రాని, చెప్రాల నుంచి రాని, అది అదే ప్రేమ ఉంటుంది. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ మీద, లేని వాళ్ళ మీద, కులం ఉన్న వాళ్ళ మీద, లేని వాళ్ళ మీద, అందరి మీద అదే ప్రేమ, అదే ఆప్యాయత ఉంటుంది. ఈరోజు అందుకే నిలబెట్టింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెబెల్స్ కలిసి 16 మందిని కౌన్సిలర్గా చేసుకున్నామంటే కనుక 16 కౌన్సిలర్ బలాయహం. అడగండి దర్శన లక్ష్మణ్ గారు అన్నలాంటి అడగండి. కౌన్సిలర్ ఉన్నా అదే ప్రేమ, కౌన్సిలర్ లేకపోయినా అదే ప్రేమ. అడగండి, నా ప్రేమలో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ కనిపించింది అని అడగండి. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, గెలిచినా అదే ప్రేమ, ఓడిపోయినా అదే ప్రేమ. నేను ఓడిపోయిన వాళ్ళని కూడా ఎవరినైనా పల్లెత్తు మాట సరే, బెటర్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం, నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేసినావు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దాసరి ఆశన గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. నువ్వు గెలిచినా అప్పుడే అదే ప్రేమ, ఓడిపోయినా అదే ప్రేమ. నువ్వు పాత అదే ప్రేమ, కొత్త అదే ప్రేమ. నా మాటలు తేడా రాదు. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా, నా మాటలు తేడా రాదు. నేను ఎవరైనా బయట మీద రాంగ్ కమెంట్ చేసినా నేను నమ్మను. నా నోటితో నిండే తప్ప నేను నమ్మను. నేను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సీనన్న దగ్గర వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళు ఉంటారు, ఎవ్వరు ఉండరు. సీనన్నకు 1000 కళ్ళు ఉంటాయి.
కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డికి 1000 కళ్ళు ఉంటాయి, అన్ని 1000 కళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తూనే ఉంటాయి, మిమ్మల్ని ప్రేమగా కాపాడుకునే ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఎవరు అదే పడకండి, అయ్యో శ్రీనారాయణ ఇయ్యాల నేను కలవకపోతే అనుకోకండి. నేను అదే చెప్తున్నా. బండారి సతీష్ గారి గురించి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం. బండారి అనూష గారు, సతీష్ గారు తప్పకుండా మంచి విజయవంతమైనటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్ అవుతారు, నాకు నమ్మకం ఉన్నది. మీ అందరి ప్రేమ ఆశీర్వాదం గెలిచిన అందరి కౌన్సిలర్గా 16 మంది కౌన్సిలర్ల మీద ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. నేను ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కటి ఎందుకు చెప్పినా అంటే కనుక వీళ్ళందరూ రకరకాల భిన్నమైన నేపథ్యాల నుంచి వచ్చి రాజకీయంగా, నేను ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరికంటే కూడా నేను రాజకీయంగా జూనియర్ అయినా కూడా నన్ను ప్రేమించు, నన్ను అభిమానించింది, నన్ను నమ్ముకున్నారు. సీనను కాపాడకపోతాడా అని రషీద్ భాయ్ బాగా టైట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టాడు. నేను ఒకటే చెప్పిన, రషీద్ భాయ్ నన్ను నమ్ముకుని వచ్చి నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటా అని చెప్పిన. రషీద్ భాయ్ సై బాయ్ కవి స్మైలింగ్, అవి స్మైలింగ్ ఫేస్ అంతా రషీద్ భాయ్ గారు. సో మీరెవ్వరు కూడా అధైర్యపడకండి. నేను వడ్డించేటోని మీ ఓన్ని లడ్డూలు 7 ఉన్నా కూడా 2 లడ్డూలు 3 లడ్డూలు జేబులో పెట్టుకుని వచ్చి మీకు తెచ్చిపోతా. అర్థమైందా? మీరెవ్వరు అధైర్యపడకండి. మళ్ళీ కౌన్సిలర్లు అందరి ఏ పని చెప్పినా కూడా చైర్మన్ సతీష్ గారు, అనుష సతీష్ గారు మంచిగా చేయాలా, మంచి పేరు తెచ్చుకోండి, వీళ్ళందరూ మన వాళ్ళే, కాపాడుకోండి. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక మాట అనడం చాలా తేలిక, కానీ ఒక మనిషిని దగ్గరికి తీసుకోవడం అంత తేలిక కాదు. ఈరోజు నిన్న లేక మొన్న ఇక్కడ పేర్లు చెప్పదలుచుకోవాలి, 4 సర్పంచులు జాయిన్ అయింది. నిరాల సర్పంచు, తరోడ సర్పంచు, బట్టిగామ సవరగామ సర్పంచు, దిమ్మె సర్పంచ్. ఒక సర్పంచ్ ఇంటికి పోయి పొద్దుగల్నే ఎమ్మెల్యే కూర్చున్నాడు. ఇంకో అదే సర్పంచ్కి సాయంత్రం అంతకుముందు రోజు ఒకరోజే జోగురావణ గారు ఫోన్ చేసింది. ఆ ఇద్దరు ఒత్తిళ్ళు తట్టుకొని ఒక్కసారి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఎమ్మెల్యే చేయాలన్నది నాకు అని అన్నాడు. ఇద్దరు ధైర్యంగా ఒక్కసారి ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆ సర్పంచ్ ఎవరో మీ మధ్యలో ఉన్నాడు, పేర్లు చెప్పడం ఇష్టం లేదు, లేకపోతే ఆయన్ని బదనాం చేయడం ఇష్టం లేదు, బరాబరు చూపించు. ఒక్కసారి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఎమ్మెల్యే చేసి, ఎమ్మెల్యే చేసిన తర్వాత ఎక్కడికైనా తర్వాత సంగతి, ఫస్ట్ అయితే ఒకసారి ఎమ్మెల్యే చేయాలని ఉన్నదని. ఇంత ప్రేమ ఏ జీవితంలో ఎవరికి ఏం పుణ్యం చేసుకున్నానో మీలాంటి బ్రహ్మాండమైన క్యాడర్ దొరికింది. మీ అందరి మీద కొట్టేసి చెప్తా ఉన్నా, వచ్చే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ల 50,000 మెజార్టీకి ఒక్క ఓటు కూడా తప్పరాదు. ఒక్క ఓటు. ప్రతి గల్లీలో కంది శ్రీనన్న మనిషి, ప్రతి గల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీని మనిషి పెట్టాం. ప్రతి గల్లీలో, ప్రతి ఊర్లో. ఈరోజు బేల మండలం నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు, ఆదిలాబాద్ 49 వార్డులలో, ఇంకా క్యాడర్ లేని వార్డులలో కూడా ప్రతి గల్లీలో కంది శ్రీనన్న మనిషిని పెట్టబోతున్నాం. ఈ 2 సంవత్సరాలు పెట్టాం, తర్వాత 3 సంవత్సరాలు, ఈ వచ్చే 3 సంవత్సరాలు పెట్టబోతున్నాం. ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ల 50,000కు ఒక్క ఓటు కూడా తక్కువ కాదు. మీ అందరికి నేను హామీ ఇస్తాను. మీ అందరినీ కోరుకునే నేను ఒకటే, దయచేసి అందరూ కూడా ప్రజలతో ప్రేమగా ఉందాం. ఎవ్వరు కూడా ప్రజలతో ప్రేమగా ఉందాం, ఆప్యాయతగా ఉందాం. అరే సంక్షేమ పథకాలు, విక్షేమ పథకాలు మళ్ళా పోయి ప్రేమగా ఉంటే వాళ్ళే గెలిపిస్తారు. అరే బిడ్డ వచ్చేటప్పుడు వస్తుంది సంక్షేమ పథకం, నువ్వేమన్నా ఆపినావా నా కోసం? ఆపలే, నువ్వు తెస్తావు, నాకు గుర్తున్నది. నేను మీరు ఒక్కసారి ప్రేమగా మాట్లాడి, వీళ్ళందరూ నేను ప్రేమగా మాట్లాడడం వల్లే జాయిన్ అయ్యింది. ఎవరు డబ్బులు తీసుకొని జాయిన్ కావాలి, అందరూ ప్రేమ ఆప్యాయతలు. ఇక్కడ అనేక మంది సర్పంచ్ కూడా వాళ్ళ ఇంట్రడక్షన్ కూడా చెప్తాను. నాకు ఇలా చెప్పాలనిపించింది, మనసు విప్పి చెప్పాలనిపించింది. నేను కూడా మొన్న అదృష్టవశాత్తు నా ఫ్లైట్ టికెట్స్ కూడా 2 సార్లు బుక్ చేసిన, 2 సార్లు క్యాన్సిల్ అయ్యింది. నేను అమెరికా పోయి రావాలి ఇప్పుడు. కానీ ఏమైంది, ఆ ఇరాన్ వార్ వల్ల మొత్తం అన్ని ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్ అయిపోయాయి. కువైట్, ఖతార్, దోహా, ఎథియోపియా ఎయిర్లైన్స్, ఖతార్ ఎయిర్లైన్స్, అన్ని లుఫ్తాన్సా అన్ని బ్లాక్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ ఇంకేముంది, ఇక వేరే పడేలేదు మనకు. మీ మొక్క నేను, నా మొక్క మీరు చూసుకుంటూ పోతాను. చాలా సంతోషం. ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం చేసినందుకు కౌన్సిలర్లు మీ అందరినీ కాపాడుకునే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ये पुराना कांग्रेस है, ये नया कांग्रेस है. ये राहुल गांधी साहब और रेवंत रेड्डी साहब का नया कांग्रेस है. और भी जोश बढ़ाएंगे, और भी एमएलए, एमपी, जेडपी चेयरमैन, जेडपीटीसी, एमपीटीसी सब जीतेंगे. అన్ని గెలుద్దామని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మీ దగ్గర అందరి దగ్గర ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా, కానీ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ల గురించి చెప్పాలనిపించింది, చెప్పిన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ధన్యవాదాలు అందరికీ కూడా. జై కాంగ్రెస్.
తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వం, జూపల్లి కృష్ణారావు గారి నాయకత్వం. ఇంకో విషయం చెప్పాలా, మినిస్టర్ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కౌన్సిలర్, అలాగే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళిద్దరు కూడా వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, ముగ్గురు, అలాగే కనిపించని 4వ వ్యక్తి ఉన్నారు, వారి ఫహీం ఖురేషి గారు. వారికి కూడా గట్టిగా చప్పటితో ఫహీం ఖురేషి గారికి, చాలామందికి మీకు ఫహీం ఖురేషి గారు ఎవరో తెలియకపోవచ్చు, నాకు మంచి మిత్రుడు. ఆయన మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్కి బాగా సహకారం చేసిండ్రు. వారికి వేం నరేందర్ రెడ్డి గారికి, జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి, సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. అలాగే తాహిర్ బిన్ హమ్దాని గారు కూడా బాగా కష్టపడ్డారు, వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. తాహిర్ బిన్ హమ్దాని గారికి కూడా ఇక్కడ లేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ పేర్లు కలవడం మన కర్తవ్యం. అందరి ఈ విషయాలు చెప్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్.